بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 886 ہے، یہ 886، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 102 اور 103۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے فهل ينتظرون، وہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر، مثل ایام، مثل ایام کے، الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، قل کہہ دیجئے، فانتظروا پھر انتظار کرو تم، انی بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقا حق ہے، علینا ہم پر، ننجی کہ ہم نجات دیں، المؤمنین مومنوں۔ ترجمہ یوں ہے، سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا بتلاؤ کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کے لوگوں نے دیکھے تھے۔ تیسری بات، کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ چوتھی بات، پھر جب عذاب آتا ہے تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو نجات دے دیتے۔ پانچویں بات، اس طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے مومنوں کو بھی نجات دیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہوئے مشرکوں کو ڈرا رہے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ کو جھٹلانے والے یہ لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، جو عذاب گزری ہوئی ان قوموں پر آیا جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، کہ ان پر یہ عذاب کب آئے گا۔ ان جھٹلانے والے مشرکین کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر عذاب واقع ہو چکا ہے، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم عاد و ثمود ہو۔ اہل عرب عذاب کے لیے لفظ ایام استعمال کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات اس قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ دن ان پر بھی آئے گا۔ بھائی، عذاب کے لیے ایام کا استعمال قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، جس طرح اس آیت میں استعمال کیا گیا۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں بھی کہا گیا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ ان کو اللہ کے عذاب کی یاد دلائیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے انہیں نصیحت کی دی۔ یہ ایام اللہ یعنی اللہ کے دن کے معنی میں ہے، یعنی محاورے میں اس سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اور اہم واقعات دکھلائے، مثلا نافرمان قوموں پر عذاب کا نازل ہونا اور فرما برداروں کو دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا کرنا۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان خاص واقعات کا حوالہ دے کر اپنی قوم کو پیغمبر نصیحت کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے۔
उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कुल पैगंबर आप कह दीजिए फंतज़िरू, तुम भी इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। यानी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि पैगंबर आप इन मुशरिकीन को डराते हुए धमकाते हुए कहिए कि अल्लाह के अज़ाब इक़ाब का इंतजार करो, मैं तुम्हारी हलाकत का इंतजार कर रहा हूं। यानी मैं मेरे रब के वादे का इंतजार कर रहा हूं। कुरान मजीद की दूसरी आयतों में भी इस किस्म का मजमून आया है। सूरह आराफ की आयत नंबर 71 में कहा गया फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। ये बात हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कही। यही यहाँ भी इंतजार वाली बात के फौरी बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों की नजात की बात कही गई कि फ़अनजयना वल्लज़ीना मअहू बिरहमतिन मिन्ना, हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से नजात अता की। सूरह यूनुस की आयत नंबर 20 में भी ये मज़मून मौजूद है। फ़कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, कह दो कि गैब की बातें तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में हैं, लिहाजा तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, कुरान मजीद में जहां जहां जुटलाने वाली कौमों का तज़किरा किया गया और उनकी हलाकत और तबाही व बर्बादी की इत्तला दी गई, वहीं उनकी तरफ भेजे गए पैगंबरों और उन पर ईमान लाने वाले मुखलिस मुसलमानों की निजात का भी जिक्र किया गया। गुजरी हुई कौमों की तारीखें गवाह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ जुटलाने वालों और सरकशी करने वालों को अजाब में मुब्तला किया, तो दूसरी तरफ उन नबियों और रसूलों को और उनके साथ ईमान लाने वालों को निजात अता की गई। सूरह आराफ की आयत नंबर 64 में यूं है फ़कज़्ज़बू फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहू फ़िल फ़ुल्क, नूह की कौम ने उन्हें झुटलाया, चुनाचे हमने उनको और कश्ती में उनके साथियों को नजात दी। सूरह हूद की आयत नंबर 58 में कहा गया वलम्मा जाअ अमरुना नज्जयना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, और जब हमारा हुक्म अज़ाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और उनके मुसलमान भाइयों को अपनी खास रहमत से नजात अता फरमाई। सूरह हूद की आयत नंबर 66 में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा करते हुए कहा गया फलम्मा जाअ अमरुना नज्जयना सालिहा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना व मिन खिज़्य यौमिइज़, फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा हमने सालेह को और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से उससे भी बचा लिया। सूरह हिज्र की आयत नंबर 58, 59 और 60 में अल्लाह हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा करते हुए कहा गया क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आला लूत इन्ना लमुनज्जूहुम अजमईन इल्ला इम्रअतह, फरिश्तों ने कहा हमें एक मुजरिम कौम की तरफ अजाब नाजिल करने के लिए भेजा गया है, अलबत्ता लूत के घर वाले इससे मुस्तस्ना है, हम उन सबको बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के। हक़्क़न अलैना नुंजिल मुमिनीन, इसके बाद क्या गया हमारी जिम्मेदारी है कि ईमान वालों को निजात दें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कही जा रही है कि हमने इसलिए ऐसी कौमों को हलाक व तबाह किया जिन कौमों ने झुटलाया और उनकी तरफ जिन रसूलों को भेजा गया, हमने उन रसूलों को उनके साथ ईमान लाने वालों को निजात अता की। जिस तरह उनको निजात दी हम आपको और आपके साथ ईमान लाने वालों को भी निजात अता करेंगे। ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर ले रखी है कि वह रसूलों को और उनके साथ ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाएंगे। ये अल्लाह का वादा है जो सच्चा होता है। वअदल्लाहि हक़्क़ा, सूरह निसा की आयत नंबर 122 122 में कहा गया ये है अल्लाह का वो वादा जो सरासर सच्चा है। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है, उसकी रहमत का तकाजा ये है कि उसके फरमाबरदारों को और उस पर ईमान लाने वालों को निजात अता करे। सूरह अनआम की आयत नंबर 54 में कहा गया कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इनसे सबक हासिल करने की तौफीक भी बख्शे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।